Hello viewers, welcome to our show Big Enjoy. Well, today we have with us a music icon, Mr. Sheshadri Bhushan Malakar, who is from Kailasahar Mohanpur, and he has completed his civil engineer diploma from Chennai. Well, this is not all about for which he came to our studio, and we have with us Mr. Malakar. Not only this, he is a music icon. He is a winner of many awards for his various kinds of work in the fields of music. Viewers, let me say you, he is the fastest keyboard player in the world. And he is the one, Mr. Malakar, hits the keyboard in 1 minute. I mean, most keyboard key hits in 1 minute, and especially in a rhythmic style. So we will know much details about him. Welcome to our show, Mr. Malakar. So tell me something about you. Yeah, सब कुछ तो बोल दिया आपने. Hello, my name is Sheshadri Bhushan Malakar, India Book of Record, powered by Asia Book of Record and World Record University. I'm a record holder. Actually, এই রেকর্ডটা হচ্ছে most keyboard key hits in 1 minute. Rhythmic style. In rhythmic style. তো গিনিসে যে রেকর্ডটা আছে সেটা হচ্ছে 765 কি হিটস ইন 1 মিনিট, 765 কি 1 মিনিটে। তো আমার রেকর্ডটা হচ্ছে গিনিসের যে রেকর্ডটা আছে সেটা হচ্ছে বেঞ্চ পিটারের। তার কোনো রিদম ছিল না, আচ্ছা, উইদাউট রিদম, জাস্ট ফ্রি স্টাইলে, জাস্ট একটা কিকে হি টার্গেট ওয়ান কি অ্যান্ড হি জাস্ট মেড লাইক দিস, ওকে, লাইক দিস অনলি। I have made that record some more difficult way by rhythmic style. Rhythmic style means like this in 16-bit in 8/8 formation. Actually, I have done that record like this, some like this. So now my record is right now my record is 900 keys per minute in rhythmic style. That is 15 keys, 15টা কি এক সেকেন্ডে, 900টা কি 1 মিনিটে। অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে আমার রেকর্ড। That's the record. So that's all about. So viewers, we will know more about him. Who is he, and from where he got the inspiration of playing synthesizer, and how he went to such an extent, being a simple engineering student. And that is also he has completed almost from Chennai. But before that, we will like to listen a music which will be composed, which will be played by Mr. Malakar. But before that, let me give a brief about what is music. Music is an art from which medium the sounds and the silence comes out. It has a different elements like pitch, rhythm, meter, tempo, and many other, etc., etc. Well, I'm not a musician. I will not like to say all these things, blah, 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 because right in front of me is sitting one of the music icon, and we have with us music icon, and how can I, So, and it is also believed that to many people in many cultures, music is a part of their way of life. Yeah. This is all about which I can say. And we will now listen one of the music which will be played by you. So, Mr. Malakar. Yeah. But actually, I have dedicated this record to my native Tripura. So, আমি রেকর্ডটিকে ডেডিকেট করেছি আমার মাতৃভূমি ত্রিপুরাকে। তো প্রথমে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত করছি। দেশের মাটি তোমার পরে ঢাকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঢাকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ে আচল পাতা, ও আমার
মনে তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে মিশে মোর দেহের সরে তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাদা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে তুমি অন্য মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে অন্য মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে তুমি যে সকল সকল বহা মাতার মাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা Wow, it's just a wow, so beautiful. খুবই সুন্দর. Winner of India Book of Record, powered by Asia Book of Record, Mr. Malakar. Mr. Malakar, জানতে চাইবো আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট সাধারণত, কিন্তু তার মাঝখানে আপনি ভালো বাজান সিনথেসার. So from where did you means from how you got the inspiration, from whom you got the inspiration actually? Yeah, must tell you. Actually, আমি অ্যাকচুয়ালি 2 বছর বয়স থেকে আমি ক্লাসিক্যাল এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি. আচ্ছা. তো আমার স্যারের নাম হচ্ছে সজল বিশ্বাস, ওনার কাছেই শিখি. তো অ্যাকচুয়ালি কিবোর্ডের ব্যাপারে, কিবোর্ড বা পিয়ানো, ইলেকট্রনিক পিয়ানো যেটা, সেটার ব্যাপারে আমি যখন ওখানে পড়তে যাই তখন চেন্নাইতে হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য, হ্যাঁ, তখন অ্যাকচুয়ালি গত 3 বছর আগে আসলে একটু হলো একটু. তো ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস শুরু করলাম, প্র্যাকটিস করছিলাম. যখন আসতাম তখন এখানে প্রোগ্রাম করতাম. তো ভালো একটা চলছিল. তো যত পারি নিজেকে দেখছিলাম সব গানের সঙ্গে আমার ল্যাপিতে মোর দ্যান 1600 সংস আছে. সবগুলির সঙ্গে আমি চেষ্টা করতাম বাজানোর. তো আমি প্র্যাকটিস করতে থাকলাম আর নেটে সার্চ করতে থাকলাম যে কঠিনভাবে কে বাজাচ্ছে. তো একদিন এরকম দেখতাম যে কত স্পিডে বাজাতে পারি. তো একদিন দেখছি এমনিতেই, একদিন সার্ফ করতে করতে দেখছিলাম, ব্রাউজ করছিলাম, দেখলাম যে 765 কি হিটস ইন 1 মিনিট আছে রেকর্ডটা. উনি করেছিলেন জাস্ট এইভাবে, মানে একটা কিতে টার্গেট করে. তো আমি ভাবলাম যে এভাবে তো আমি কাউন্ট করতে পারবো না. আচ্ছা. তো আমি একটা বলতে পারেন ব্রেনে অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা পড়ে আমি একটা কাউন্টে ফেলে 16 মাত্রায় আসলে আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যে ত্রিতাল আছে, ধাদিন দিন্দা,
তো ওটা 16 মাত্রা। আর ওয়েস্টার্নে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেম জিনিসই, সবকিছুই আসলে সেমই, যেমন গণিত সব জায়গায় একরকম। তো ঠিক ওই রকম ভাবেই আমাদের এখানে বলা হয় 16 মাত্রা ত্রিতাল, আর ওদিকে বলা হয় 16 বিট, 8 বিট মানে কাহারবা। 3 ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে আমাদের দাদরা। তো ঠিক এইভাবেই 16 বিটে আমি প্র্যাকটিস শুরু করলাম। তো যেদিন আমি দেখেছিলাম, বলতে পারেন গড গিফটেডই, আমি বাড়ি বলছি না, ওই দিন আমি 800-র উপরে গেছিল আমার, 800-এর উপরে গেছিল। তো আমি দেখেছি যে একটা ভালো একটা চান্স আছে আমার এইদিকে, একটা খুব একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি আছে। তো ধীরে ধীরে ওইটার সম্পর্কে আমি করতে থাকলাম যে আমার ক্যালকুলেশন ভুল আছে কিনা। প্রথমে এক সপ্তাহ অনেক অনেক গন্ডগোল বাকি আছে পুরো মাথায়, একদম কি হচ্ছে কি না হচ্ছে। তো মানে ভেরিফিকেশন, হ্যাঁ ভেরিফিকেশন করছি, নিজে নিজেই করছি, দেখছি কি হচ্ছে না হচ্ছে, দেখছি এভাবে। তো এরপরে ঠিক করলাম যে না ঠিক আছে, আমার ক্যালকুলেশনে কোনো ভুল নেই। 832-র কি আমি হিট করেছি এমন একটা ভিডিও আমাদের ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের অফিসে পাঠালাম। প্রথমে আমি 6 মাস আগে যখন আমি লাস্ট ভ্যাকেশনে যখন এসেছিলাম আমি বাড়িতে, তখন আমি পাঠালাম ওদেরকে যে আমি এরকম একটা রেকর্ড করতে চাই, গিনিস থেকে একটু বেশি আছে আমার। তো ওরা বললো ঠিক আছে, তুমি প্রথমে ভিডিও পাঠাও, ভেরিফাই হলে পরে এরপরে আমরা জানাবো। আচ্ছা। তো যেদিন আমি পাঠিয়েছি এরপরের দিন আমার সকালে কল করেছেন, সম্ভবত প্রিয়াঙ্কা ম্যাম কল করেছিলেন, প্রিয়াঙ্কা ভাটিয়া। মানে হুইশি মানে শি ইজ এ রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট টিম। আচ্ছা আচ্ছা। খুব হেল্পফুল, আচ্ছা সবাই খুব হেল্পফুল, একদম ছোট ছোট জিনিস থেকে সবকিছুতে খুব ভালো হেল্প করেছেন ওরা। সত্যি কোনোদিন ভোলা যাবে না ওদের নাম। অঙ্কিতা ম্যাম আছেন, অঙ্কিতা বোর্ড ঠাকুর, তারপর রিঙ্কি ম্যাম যার কথা বললাম। তো ওনার ফোন আসলো যে শেষাদ্রি এরকম তোমার যে ভিডিওটা আছে ওটা ভেরিফাই হয়ে গেছে, তুমি রেকর্ড করতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে তুমি আমাকে আমাদের জানাও, কোন ডেটটা জানাও। আচ্ছা। তো তখন বাড়িতে এসেছি। আচ্ছা। বাড়িতে এসে মাকে বললাম, মা তো বিশ্বাস করেনি, স্বাভাবিক ব্যাপার, হঠাৎ করে কোনো ছেলে যদি বলে এরকম আমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতে যাচ্ছি, কেউ বিশ্বাস করবে না এরকম। তো মাকে বললাম এরকম, মা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করবো। She was totally shocked. She was holding a cup of halwa, you can say. Okay. She gave it to me and just said, yeah, just eat. খা শোনা, এটা খা প্রথমে। Okay, she didn't believe actually. She didn't believe it. Actually. তো বললাম যে না সত্যি মা করব, আমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করব এরকম। আমি অনেক পৌঁছে গেছি, একদম কাছাকাছি না, আমি এর উপরে চলে গেছি। আচ্ছা। গিনিসে যে রেকর্ড আছে এটার উপরে চলে গেছি আমি। তো মা তো বিশ্বাস করছিল না। তো একটু পরে আবার গিয়ে বললাম রান্না করে ঘরে যে মা সত্যি করব। তো বলছে ঠিক আছে, পাশের দোকান থেকে একটু ডাল আর একটু ডিম নিয়ে আয়। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপরে গেলাম চেন্নাইতে, আবার রিটার্ন করলাম। রিটার্ন করার পরে সবকিছু যত লেটার টেটার ছিল সবকিছু মেল টেল যত কিছু পাঠিয়েছিল ওরা সবকিছু ফ্যাক্স করলাম বাবাকে। আচ্ছা। বাবাকে ফ্যাক্স করে বললাম যে সত্যি সত্যি আমি রেকর্ড করতে যাচ্ছি, এরকম এরকম ব্যাপার। তো কোথায়, মানে which place? কোথায়? চেন্নাইয়ের বালাজি হল হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, মানে ওইখানেই যেখানে তুমি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। আর আরেকটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করছি এখানে, অনেক পেপারে আউট হয়েছে যে ওখানে একটা কম্পিটিশনের মতো হয়েছিল, দেশ বিদেশের অনেক 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 কম্পিটিটরসরা এসেছিল। এরকম কিছুই হয়নি অ্যাকচুয়ালি সেখানে বালাজি হলে, চেন্নাই বালাজি হল মোগাপের ওয়েস্ট ধরে জায়গাটা। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ওই রেকর্ড ফেস্ট বলতে পারেন, ওইটা আমার জন্যই অর্গানাইজ করা হয়েছিল। তো ওইখানে 14 জানুয়ারি প্রথম রেকর্ডটা ছিল। আচ্ছা। প্রথম রেকর্ডটা করলাম আমি 14 জানুয়ারি। এডজুডিকেটর ছিলেন বিবেক রাজা, মিউজিক ডাইরেক্টর একজন, আর তামিলনাড়ু বুক অফ রেকর্ডের প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন এজ এ এডজুডিকেটর। ওকে, Mr. Malakar,
আরো অনেক শুনবো তোমার হ্যাঁ। থেকে, আর অনেক কিছু জানার আছে। হ্যাঁ Viewers, it's time to take a short break, but after the break we will be back again with Mr. Malakar, the music icon, who got the award for many of his work in the field of music. So here we take a short break. Be with us.